ہر صبح کا آغاز انسان کی زندگی میں نئی تبدیلیاں لاتا ہے، اور آج میری زندگی کی تبدیلی تھی میرا سفر میرے گاؤں ریاست امن۔ صبح 10 بجے ہم نے اپنے سفر کا آغاز ایبٹ آباد سے کیا اور بڑے اپنی منزل کی جانب ریاست امن کی طرف۔ مانگل انٹرچینج سے ہم نے موٹر وے پہ ان کیا اور مانسیرا انٹرچینج سے ہم نے ایگزٹ کیا اور بڑے بیدڑا روڈ کی طرف۔ یہ نظارے اس چیز کی دستک دے رہی تھی کہ آنے والی منزل بہت خوبصورت ہے۔ سفر طویل مگر بہت ہی خوبصورت تھا۔ یہ خوبصورت سفر طے کرتے ہوئے ہم پہنچے تناول اور ہماری پہلی منزل تھی پڑھنا ریاست امن کا ایک اہم ستون۔ ذرا ٹھہریے، آگے بڑھنے سے پہلے اس علاقے کی ہسٹری کے بارے میں آپ کو بتانا تو بہت ضروری ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ ارلی 18 سینچریز میں جب نواب پائندہ خان کابل سے فتوحات کرتے ہوئے اس علاقے میں پہنچے، یہاں پر سکھوں کا راج تھا۔ انہوں نے سکھوں سے جنگ لڑی اور سکھوں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ علاقہ مانسیرا تک فتح کیا گیا۔ اس وقت اس پورے علاقے پر برٹش راج تھا، لیکن نواب اپنے اچھے تعلقات کی بنا پر اس علاقے میں آباد ہو گئے اور اپنی نوابی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک عظیم ریاست کا قیام، جو ریاست امن کے نام سے آج بھی جانی جاتی ہے۔ 12 ریاستوں میں سے ریاست امن وہ واحد ریاست ہے جو گفٹڈ نہیں تھی، بلکہ اس علاقے کو فتح کیا گیا۔ یہاں پر نوابوں نے اپنا توپ خانہ اور اپنی فوج کو تشکیل دیا۔ آج اس علاقے میں ان کی نسلیں آباد ہیں۔ میرے پردادا نے بھی بطور وزیر مال ریاست امن کو سرو کیا۔ یہ ریاست امن کی وہ خاص مہر ہے جو آپ کو بہت ہی ریئر دیکھنے کو ملے گی۔ یہ نواب محمد فرید خان اور نواب محمد اکرم خان کی مہریں ہیں، جو کہ اولاد تھی نواب پائندہ خان کی۔ آئیے جانتے ہیں اسی ہسٹری کے بارے میں اور بریفلی۔ نواب محمد اکرم خان کے پوتے نواب زادہ فیاض خان کی زبانی۔ جی اس طرح ہوا کہ سردار پائندہ خان کابل سے چلے بمبئی اپنے چند سو ساتھیوں کے ساتھ، لشکر ایک ترتیب دیا اور وہاں سے نکلے اور فتوحات کرتے کرتے وہ امب تک پہنچ گئے۔ جب امب پہنچے تو انہوں نے وہاں سٹے کیا۔ آگے دریائے سندھ تھا اور دریائے سندھ کے پار سارے سکھ اور ہندو آباد تھے۔ جب وہاں انہوں نے اپنا پڑاؤ کیا، کچھ دنوں تک وہ اپنا اسلحہ اور اپنی اس وقت کی چیزیں جمع کرتے رہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ادھر سکھ بھی تیار ہوتے رہے کہ جی پائندہ خان آ گیا اور اس نے ہمارے اوپر لشکرکشی کرنی ہے۔ انہوں نے بھی اپنی تیاری شروع کر دی، اپنی فوج، اپنے تمام اس زمانے کا اسلحہ جمع کیا اور دریا کے کنارے جا کے پڑاؤ لگایا۔ اللہ کا نظام ایسا ہوا کہ بارشیں ہوئیں بہت زیادہ اور دریا میں اتنی طغیانی آئی کہ جتنے بھی 2500 کا لشکر تھا سکھوں کا، اس کو دریا بہا کے لے گیا۔ پھر سکھوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ دریا پار کیا کچھ دنوں بعد پائندہ خان نے، اور مزید اس نے حملے شروع کر دیے۔ سکھوں کو بگاتے بگاتے وہ پہنچے مانسیرا تک، اور مانسیرا کے پاس جب پہنچے تو ان کے جو صلاحکار تھے انہوں نے کہا جی کہ شہروں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم پہاڑی لوگ ہیں، پہاڑوں میں رہنا، مال مویشی رکھتے ہیں، ہمارے لیے بہتر ہے کہ اس سے پیچھے جو جتنے علاقہ ہم نے فتح کیا ہے ہم اس پہ قابض ہو جائیں۔ وہ قابض ہو گئے، پھر ان کی سرداری چلتی رہی۔ اویس جی تو آپ کو یہ میں بتاؤں کہ جب ہم لوگ پیدا ہوئے اور ہم نے ہوش سنبھالا تو ہمارا بھی دلچسپی تھی کہ ہم بھی اپنی ہسٹری کو سمجھیں۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ لندن کے میوزیم میں ہمارے دادا نواب اکرم خان کی ایک تصویر لگی ہوئی ہے۔ تو ہم نے ذاتی تعلقات استعمال کر کے اس تصویر کی وہاں سے کاپی منگوائی، جو آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ یہ 1896 کی 1896 کی وہ تصویر ہے جو لندن سے منگوائی گئی۔
इन तमाम बातों का आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था ताकि इस इलाके की एक हिस्टोरिकल वैल्यू आपके सामने पेश की जा सके। हमने यहाँ इस फैमिली के साथ कुछ वक्त गुजारा और हिस्ट्री के बारे में इनसे जाना। इनके घर के अंदर कुछ तारीखी चीज़ें देखी। ज़ोहर की नमाज इन्हीं के घर की मस्जिद में अदा कर हम आगे बढ़े। रास्ते में नज़ारों का मज़ा लूटते हुए हम अपनी अगली मंजिल शेरगढ़ पहुंचे। शेरगढ़ मेरा ननिहाल है। यहां मैंने अपनी दादी और अपनी पुप्पी की कब्र पर दुआ की। सफर को आगे बढ़ाया और इन ऊंचे बुलंदोबाला पहाड़ों से होते हुए हम बढ़े अपनी अगली मंजिल अम्ब दरबंद की जानिब। तकरीबन 3 बजे हम अम्ब दरबंद पहुंचे। अम्ब दरबंद को रियासत अम्ब में सबसे खास अहमियत हासिल है क्योंकि यही वो जगह है जहां से रियासत के तमाम मामलात कंट्रोल किए जाते थे। 1971 में तरबेला डैम की तामीर के बाद यहाँ पर 80 गांव पानी के नीचे आ गए, जिसमें अम्ब स्टेट भी पानी के नीचे आ गई और इसी पानी के नीचे कई हजारों दास्तानें दफन हैं। दरबंद में पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेक मौजूद है और इसको सियाहत के लिहाज से एक बहुत अहमियत हासिल है। यहाँ पर आप कई चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं, मसलन बोटिंग, फिश, और यहाँ की फिश का तो जवाब ही नहीं, बहुत ही टेस्टी फिश है। कुछ देर दरबंद में अपने अजीज़ व अकारब के साथ वक्त गुजारा और दिन का खाना इन्हीं के पास खाया। खाने में बिरयानी थी और खाने के बाद तो ऐसी नींद आई कि जवाब ही नहीं। लेकिन हमने तो आगे बढ़ना था और अपने सफ़र को मज़ीद कंटिन्यू करके अपने कुछ रिश्तेदारों से मुलाकात करनी थी। गर्मियों की आमद की सबसे बड़ी निशानी हमारे इलाके में यह कि आपको जगह जगह बकरवाल देखने को मिलेंगे। दरबंद से तकरीबन आधे घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंचे निकाब पानी, जहाँ पे हमारे कई रिश्तेदार आबाद हैं। ये फैमिली मेरे दिल की इंतहाई बहुत करीब है और बहुत ही दिल लगी है मेरी इन सब के साथ। यहाँ पर इनके साथ एक क्वालिटी का टाइम गुजारा। आमिर भाई की तंज़ मजाक से भरी हुई गुफ्तगू को एंजॉय किया और खूब गपशप लगाई। शाम की चाय यहीं अपने प्यारों के साथ पी। हत्ता कि इन सब का घर काफी ऊपर था, लेकिन ये हमें सी ऑफ करने हमारी गाड़ी तक आए, जो इनकी मोहब्बत थी। जो लोग ये पूछते हैं कि मैंने अपने नाम के साथ अम्बी क्यों जोड़ा है, तो उसकी असल वजह मेरा गांव अम्ब दरबंद है। सफर को आगे बढ़ाया और हम पहुंचे अपने खानदान के सबसे बुजुर्ग आदमी मोहम्मद शरीफ बाबजी के पास, जिनकी उम्र तकरीबन 100 साल थी और ये अपनी मकामी मस्जिद के इमाम भी रह चुके हैं। और इसके बाद हमने रुख किया सरकार हवेली शेरगढ़ का। यहाँ हमने मुलाकात की नवाबजादा सलाउद्दीन सईद के साथ, जो कि बेटे हैं नवाब फरीद खान के। इसी के साथ हमारा सफ़र का अख्ताम हुआ और यहीं हमने मगरिब की नमाज पढ़ के अपने वापसी का सफ़र शुरू किया। ये ढलता हुआ सूरज इस बात की गवाही दे रहा है कि इंसान इंतहाई नाक़िस है और एक दिन इसकी ज़िंदगी भी ढल जाएगी। ये सफ़र मैं डेडिकेट करता हूँ अपने ताया अबू सरदार अली ख़ान साहब को और अपने दादा मोहम्मद खुर्शीद साहब, जिन्होंने हमेशा हमें मोहब्बत, भाईचारे और अपने रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करने का दर्स दिया और हमें अपने गांव से हमेशा जोड़े रखा। हमें अपने आबाओ अजदाद की हिस्ट्री से वाकिफ़ करवाया और हमें इस बात की तलकीन की कि ख्वाह रिश्तेदार गरीब हों, अमीर हों या जिस तबके भी हों, उनसे रिश्ता और उनकी इज़्ज़त को कभी मलूज़ खातिर न रखा जाए। इन लोगों की वजह से आज हम इस काबिल हुए कि अपने उन रिश्तेदारों के पास जाकर इन्हीं की लेगेसी को कंटिन्यू किया। इसी के साथ ये नादान परिंदे अपने गांव के सफ़र से अपने घर को वापस लौट गए। ये सफ़र इंतहाई खूबसूरत था और इसके नकूश बहुत दूर तक गए। अपनी सकाफत और अपने गांव को फरामोश करने वाली कौमें कभी कामयाब नहीं होती। हमें खुशी थी कि हमने अपने आबाओ अजदाद की लेगेसी को आगे कंटिन्यू किया।